अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबिईन नहजा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ुल नहबितु मिन्हा बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीन मोहब्बत सरा हुजूर को बारगाह पेश कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन रसूल रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर लरे निज़दीन रातन को मुसलमानान रुनो तासु टोलु तज़ खुश आमदीद हर कले में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई इज़्ज़तमंदो कुरान मजीद लशुरुना ज़मुंगा इवे जुमा बल जुमा के दयो ददवा ददरे आयतुन पोरे ज़मुंगा द बयान सिलसिलवी खुमैस के सदा से उरज़े सदा से अगराशी चेगे को वजह सारा बया मुंगा आगा आयत पज़ाए बांधे बल आयत द जुमे मुंगा वाज़ु नसीहत वाउरु ननन बिया इंशाअल्लाह द सूरह बकरा अवले सिपारे सूरह बकरा आयत नंबर 34 बांधे मुंग बयान दे। अल्लाह फरमाई वक़ुल नहबितु मिन्हा जमीआ फरमाई मुंगा ऊपर मायल आदम अलैहिस्सलाम ता और दे द औलाद ता चे दे द पमला के दे द पुश्त की चुसुमला औलादो तासु कुछ शै लदे जन्नत ना बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन तासु बबाज़े द बाज़े दुश्मनान ये पस मक्का की वलकुम फिल अर्द मुस्तक़र्रुन और तासु दे पारा पस मक्का की ज़ैद ओसे दो दे व मताउन इला हीन और तरियो वक्त पूरे अग ज़िना दे ज़मके ना फ़ायदे अखिस्तनी ज़मूं दा ढेर खलक चवी दा वही यार वही का आदम अलैहिस्सलाम गनम नवे खुरले नो मुंग बप जन्नत की ममख की जुमा के हम उवे ब्यादर तमाम से कसान बनवी जो गोरा अल्लाह अवल अवल फरिश्तों ता आदम अलैहिस्सलाम तखलिक नमख की फरमाइल इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा ज़प ज़मक के नायब गर्जा उनका हम द जन्नत जिक्र न दे कड़ा ज़मक के नायब गर्जा उनका है न दे आदम अलैहिस्सलाम असल मस्कन और ज़ेचो आगा दुनिया तरा तक वो दुनिया आबादवल वो औदना दे द नस्ल खरावलो नो अल्लाह फरमाइल कि तासु कुशे तासु बपज़मका के बाज़े द बाज़े दुश्मनानी सब नेकान ये सब तासु उरान ये सब द अल्लाह अहकाम बांदे अमल कौन किए सब अल्लाह अहकाम नरो गर्दानी कौन किए नुकम खलक चद अल्लाह जल्ल जलालुहु अहकाम बांदे अमल के आगा हम जुन तेरवी पदेज मका बांदे स खलक च न अमल कवी आगा हम जुन तेरवी मा इज़्ज़तमंदो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु द रईसुल मुफस्सिरीन वेले की ढेर घट इल्म खुदाई वर्कड़े हज़रत उमर जोइत द रूम बादशाह यो अजीबा सवाल पे ओकड़लो
وی عبدالله ابن عمر تاسو خواته چې کور ته میلمه راشي نو تاسو میلمه له کوره وباسئ؟ وی نه. وی بیا آدم علیه السلام چې الله په جنت کې میلمه کړو نو الله له دې جنت نه ولې وباسلو؟ عقلي دلیل به د دې څه وي؟ تاسو میلمه له کوره مونږ خواته چې څوک میلمه راشي مونږ میلمه نه وباسو نو الله جل جلاله چې آدم علیه السلام په جنت کې میلمه کړو نو آدم علیه السلام یې جنت نه ولې وباسلو؟ دومره ښایسته جواب د علم په روشنۍ کې ورکړو چې سړي عقل ورته حیران شي. وی بادشاه تا خواته چې میلمه راشي یو مسافر وي او هغه په بدن باندې ګرد پروت وي کپړې یې څښا شوي وي پخوا خو پیدل سفرونه داسې سفرونه خو نه نو سړی به چې راغی نو سم بل شی به ترې جوړ شوی و ځکه چې جامې به په سفر کې پخیرنې شوې وې شلېدلې شوې به وې بدترین حالت ته بر رسېدلی و. وی بادشاه سلامت چې څنګه مونږ خواته میلمه راشي او میلمه ته مونږ وایو چې لاړ شه ورشه له دې کمرې نه وځه او هغې کمرې ته لاړ شه او هلته جامې بدلې که بیا راشه دکه شان الله رب کریم حضرت آدم علیه السلام را وباسلو چې د ستا په پشت کې په ملا کې ما دوه قسمه خلک ایښودي دي څه خلک په ما نه مني نو هغو مثال چې دی د څښا جامو دی ما احکامو باندې به عمل نه کوي هغو خلکو مثال د څښا جامو دی لرې که او بیا آیا آدم علیه السلام ته پاکې جامې راواغونه میلمه یعنی ای آدم علیه السلام د تا چې کوم نیک اولاد وي هغوی سره بیا جنت ته رادنه څومره ښکلی جواب یې ورکړو د علم په روشنۍ کې. او حقیقت دا دی آدم دوه قسمه اولاد دنیا ته راغی یو نیک دی یو بد دی. اول حضرت آدم نه قابیل او حابیل روایتو کې راځي روزانه به یو روایت کې ذکر چې روزانه د آدم علیه السلام یوه جوړه الک او جنۍ به کېده یو کې راځي هفته کې به کېده یو کې راځي په میاشت کې به کېده ځکه چې نسل زیاتولو او یو کې راځي چې نه کال کې به کېده. خو بهرحال مختلف روایاتو مطابق حضرت آدم علیه السلام دنیا نه تګ نه مخکې 1,00,000 اولادونه له ده نه پیدا شوي دي او په خپلو سترګو یې لیدلي دي 1,00,000 زامن اولونه. نو قابیل او حابیل اول قابیل پیدا شو ورسره خور پیدا شوه بیا حابیل پیدا شو ورسره خور پیدا شوه. حکم داو چې دا مخکینی جوړی چې دی دا به دا مخکینی ورور یعنی قابیل چې دی دا حابیل سره پیدا شوی خور سره به نکاح کوي او حابیل سره چې کومه حابیل چې دی به د قابیل سره پیدا شوی خور سره نکاح کوي. په دې وخت کې خپل منځ کې پیدا کېدل دا وروره خور و چې وروسته جوړه پسې را پیدا شوه هغه وروره او خوره نه و. الله امتحان قابیل سره چې کومه جنۍ پیدا شو هغه ښایسته نه وه هغه ښایسته وه حابیل سره چې پیدا شو هغه ښایسته نه وه. نو قابیل وی چې ما سره کومه پیدا شوې دا به زه په نکاح علمه حالانکې دا خو د ده خور کې ده. بیا د څه وکړل ده ته حکم دا و چې تا حابیل سره کومه پیدا شوې د هغه بالې نو ده هغه وانخیستله څه یې وکړلو قرآن کې دا ټول ذکر موجود دی خپل رور حابیل یې ووجلو مړ یې کړلو بیا یې خپله خور ځان سره وتښتوله. کتابونه لیکي دا پی چې فتاوی حدیثیه کې دا پی چې خرابېږي سالن خراب شي په دې ونو باندې ازغي دا نه و. خو کله چې په ځمکې باندې اولنی قتل وشو آدم علیه السلام حج کې مصروف و آدم علیه السلام وکتل چې په ونو باندې ازغي راوختل وی کتل ګلونو کې ازغي راوختل وی کتل چپۍ په خرابېدا شوې انګولې په خرابېدا شوې الله دې نه کیسه شوي دي چې راغی وی کتلو چې قابیل خپله خور تښتولې او خپل رور حابیل وجلی و هغه یې قتل کړی و. نو دوه قسمه خلک الله دنیا ته راولېږل یو به زما تابعداري کوي نو آدم علیه السلام د پاکو جامو په صورت باندې بیا ځان سره جنت ته دننه کړي لکه میلمه چې پاکې جامې واغوندي او څښا لرې کړي او راشي کښېني او خپل
زی باندې کینی او سخا جامې لري کی دین مراد دا سخا اولاد دی نافرمان اولاد دی هغه به پاتې شي په دنیا کې هغه به د جهنم حصه وګرځېږي. ما عزتمندو قدرمندو الله رب کریم محبوب سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل په یوې کټ شوې او خرابې شوې چټۍ باندې پروت و. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ رادن نشو وی کتلو چې جسم باندې نخې وجود مبارک باندې نخې کړې دي. وی قربان تاسو پاسئ چې تاسو تولای په باندې واچوم تاسو آرام په باندې وکئ. حضور فرمایي نه اے عبدالله ابن مسعود مونږ دنیا سره څه کار نشته دی دنیا د دنیادارو خلقو دی مونږ د پاره الله آخرت ایښودی دی. بیا یې فرمایل کن فی الدنیا اوس په دنیا کې کل غریق پشان د یو مسافر او عابر السبیل یا په یو لار باندې تک کوونکی مسافر. حضور فرمایي دک شانته اوس. حضرت عیسی علیه السلام یو سپینګیره نورانی چهره وا سړی وکتلو عبادت یې کولو وی ډېره ښایسته چهره الله درکړې ده وی دا د عبادت برکت دی. وی دومره وخت راسې زه تا وینم ته عبادت کوې ته ځان نه دلته کور ولې نه جوړوې. وی عیسی علیه السلام ما د موسی علیه السلام او د ډېرو پیغمبرانو خدمتونه کړي دي. ما ته وویلی شو د پیغمبرانو په خوله چې تا به 900 کاله عمر وي. نو ما وی چې 900 کاله عمر مې دی دا خو ډېر لږ عمر دی نو په دې لږ عمر کې څه ضرور دی چې زه ځان له کور جوړم الله له عبادت نه ځان غافله کوم. نو حضرت عیسی علیه السلام ورته وفرمیل ما نه بعد چې کوم نبی کوم رسول را روان دی د هغه امت په زیات نه زیات 100 کاله عمر وي خدا خلق په بیا هم ځان له محلات جوړوي. دا خلق به ځان له هم مقصد ده دی زمونږ په دې معاشره کې 2 قسمه خلق دي. یو خلق دي چې بهر ملکونو کې دیاړي کوي یو خلق دي چې دلته تعلیمونه کوي او د دواړو مقصد دا دی چې پیسې راوګټه عمر تیر کا ځواني تیره کا پیسې راوګټه ځان له کور برابر کی او یو کاروبار ځان ته هغه کی بس چې ورګورې بیا په ده باندې بیماری رامخ کی نو عبادت ته ونه شي. هغه عبادت جون چې کوم وي هغه زمونږ په مزدوریو کې تیر شي داسې تیر شي چې هغه فرض هم مسلمان پکې ادا نه کړي. ما عزتمندو سحر میں تفسیر کے وی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی تاسو په دنیا کې د خپل خېټې غم رخیستی تاسو نه ګورئ د الله دې بے زبانه مخلوق ته تاسو وګورئ یو مرغه ته چې سحر دی له پنجرې نه د خپل لجال نه پاسي خالی خېټه وړي خو چې ماښام راځي ډکی راوړي نو ای انسانه ته په ما باندې توکل او باروسه ولې نه کوي. بهرحال دا یو ځان له موضوع دی. ما عزتمندو نن موږ مسلمانان څه کوي. حضور فرمایي په دنیا کې اوسئ یو مسافر په شان باندې ځکه چې تاسو عارضي طور باندې دلته راغلي یې دا د ستاسو عارضي ځای دی اصل مسکن چې دی د ستاسو آخرت دی. خو دا خبر زموږ مسلمان په زړه کې کینی نه چې په کومه ورځ کینی بس په هغه ورځ به ته بیا عبادت لذت محسوس کې عبادت مونږ کوو خو بطور رسم کوو بطور شوق مونږ نه کوو. الله سره د ملاقات مونږ شوق نه لرو چې زه به بیا خپل خالق ته ودرېږم زه به دته څه ویم او د ده څه خبرې به اورم. دنیا کې خو وخت خلق تیروي. ما عزتمندو حضرت مطرف بن عبدالله رحمت الله علیه محلب د حجاج بن یوسف په کمانډرانو کې سپاه سالارو کې یو سپاه سالارو وی کتلو چې ډېر تکبر سره ګرځېدو او غږېدا انداز هغه نو ده ته یې خوند ورنه کړو. نو ده ورته وفرمایل رور داسې مه کوه ته خو د مسلمانو د فوج کمانډر عاجزي کوه
څو ځله یې ورته وویې خو ده دا خبر وان نه اورېده او بیا یې هم اکه شانتې کول. نو ده چې بیا ورته وویې وایي ته ما پېژنې زه څوک یم؟ نو حضرت مطرف بن عبدالله رحمت الله علیه ورته فرمایي دا زه تا پېژنم، ته څوک یې؟ ته په اصل کې د پیشاب یوه قطره وې، بیا هغې نه بعد د پیشاب قطرې نه بعد ته یوې بلې پیشاب قطرې سره میلاو شوې، بیا ته د غوښې یوه بوټۍ جوړه شوې. بیا د غوښې بوټۍ باندې الله کرم وکړو او اډوکي پې باندې پیدا کړه او هغې اډوکو ته او هغې غوښې ته الله رب کریم یو صورت ورکړو او ته یې جوړ کړې. ته اصل کې دا شی وې او بیا وروستو اصلیت درته بیانوم چې ته به داسې شي چې په قبر کې به 2 کالونه بعد تش اډوکي پاته شي او حاضر حالت کې دا یې چې په خېټه کې ګندګي ګرځوې د تا اصل دا دی. چونکې دا خو د الله ولی و روبداره لهجه چې څه وخت ده واورېده چې دا خو داسې ما اصل ما ته بیان کړو چې زما هوس و حواس یې وړاو کړلو نو بس خاموش شو او هغه انداز او هغه کریکټر هغه لب و لهجه یې پرېښوه. نن ما عزتمندو قدرمندو مونږه دا خبره زده کړه چې جیو اور جینے دو، په خپله ژوند تېروئ او بل ژوند تېروئ، خو ګورې دا خبره نامکمله دی. اهل مغرب خلق چې څومره دي، علامه اقبال فرمایي زه تلایم ما وخت ورسه تېر کړی دی، فرمایي دا د لمر پرېوتلو ځای دی. مغرب چې دی دا د لمر پرېوتلو ځای دی، فرمایي مشرق چې دی دا د لمر را اوچتېدا ځای دی، د رڼا ځای دی. او تاسو لګیا یو خلکو چې تاسو د تیرې پسې زور کوئ او رڼا ته تاسو نه راځئ، یعنی تاسو مغرب خلکو رسمونه رخلئ. وزمیتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وزمیتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. نن تاسو هغو خلکو پسې روانې، زمون علماو نه شرعي رهنمایي شرعي مسایلو تپوس بس هر سړی عقل اسپو ته منډې ورکوي. او هغوی مخکې ورځو کې یوه واقعه وشوه، یوې زنانه په جامو باندې لیکل شوي د قرآن رسم الخط مطابق عام ټکي لیکلی شوي. نو خلکو وی تعلیم حاصل کوي داسې نه چې داسې څوک ووینئ په ورونه دانګئ. یاد وساتئ زه دا وایم د ډېر تعلیم خو موږ نن دې حد ته راوستلو. حروف تهجی الف نه تر یا پورې دې ته حروف تهجی وایي، د دې هم ادب دی. ګورئ دا الله رب کریم داود علیه السلام باندې نازل کړي دي. نن که موږ یاره څه ضرور دی چې داسې جامې به زه اغوندم چې په هغې باندې لیکل شوي، څه ضرور دی؟ بیا دا حروف چې دي زما کم اندام سره به ټچ کېږي. اوس که د سعودي په ګټر باندې لیکل شوي نو سعودي ما دپاره دلیل نه دی، ما دپاره دلیل قرآن او حدیث دی. چې ګوره شریعت حکم دا دی چې د هر لفظ به ته ادب کوې، ولې چې د هرې ژبې کم یو ټکی وي په هرې ژبې کې د قرآن ترجمه شوی او دا ټکی پکې استعمال شوی دی. موږ مسلمان مهذب او مؤدب خلک یو. دې له وجې نه اوس که چېرته ته دا شی ونه کې، سبا به داسې خلک راوځي چې په جامو بیا قرآن آیتونه بیا به خلکو سره مونږ څه کوو چې نه مونږ اسلام خو مونږ ته همیشه د سکون درس را کړی دی. ها اسلام مونږ ته د محبت درس را کړی دی، د مینې محبت درس داسې را کړی دی چې جنگ موتیا په ټایم باندې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي اوبه مې ځان سره راواخیستې، تر زوی مې آواز را کړی چې مرمه له تندې نه راشه العطش تږی شوی یم. وایي اوبه مې وروړې چې ورنږدې شوه خولې ته مې ورچولې، په دې کې یو بل آواز وکړو چې مرمه اوبه به را نه کړې. وایي تره زوی حضرت حذیفه فرمایي تره زوی مې وی چې ورشه اغلی ورکړه. وایي زه اخته ورغم چې اخته مې خولې ته ورښکته کولی، یو بل آواز وکړه چې ماله به لږ اوبه را نه کړې، مرم له تندې نه. نو یا بل راته ووایي چې ورشه اخته ډېره تنده ده. وایي چې زه طرف پورې را رسېدم را منډه مې کړه او خولې ته مې اوبه ورچولې نو ضرور پرواز کړی شهید شوی. بل ته راغمه هغه هم له دنیا نه تشریف وړی چې خپل تره زوی ته راغمه نو هغه هم وفات شوی او شهید شوی.
اسلام موږ ته دومره خوږ درس ته دومره محبت راکوي، خو هر یو شیز یو لیمټ وي، یو مقدار وي. ګوره